ఈ ఐక్య పోరాటంలో అందరూ పాల్పంచుకున్నట్లయితే మనం విజయాన్ని సాధించగలుగుతాం. చిన్న విషయం, ఆశా వర్కర్ అనేటువంటి వ్యక్తులకు వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళ సంఘం ఒకటే, వాళ్ళ ఉద్యమం ఒకటే. 13,000 15,000 జీతాలు తీసుకున్నటువంటి స్థాయికి అంటే వాళ్ళు ఎంత ఐక్యంగా ఉండి పోరాటం చేసుకోగలిగారు. మనలో ఎందుకు ఈ పోరాటం ఉండట్లేదు? వాళ్ళ నాకేంది నాకు చూసుకుంటే చాలనేటువంటి భావన కలిగినప్పుడు మనం ఈ పోరాటాలు ముందుకు తీసుకుపోలేము. వాస్తవంగా ఆశా వర్కర్ల కంటే మనం ఎంత అభిమానమైతే కాదండి. నా కళ్ళ ముందు జరిగిన ఒక ఆశా వర్కర్ల విషయం, పారాసిటమాల్ 500 mg అల్జీనా కంపెనీ వాళ్ళది, తర్వాత మెట్ఫార్మిన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే టాబ్లెట్ 2 సేమ్ ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి గమనించారు. టిఎస్ఎంసి తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ IMA ఈ రెండు కూడా మొన్న ఎన్నికలు జరిగినాయి. వాళ్ళకు టిఎస్ఎంసి వాళ్ళకి ఎన్నికలు జరిగితే ఆ ఎన్నికలలో ఒక మాజీయుడు ఏమన్నంటే రాష్ట్రంలో RMP కూడా ఎవరు లేకుండా చేసే బాధ్యత నాదని శపథం చేసే నాయకుడైన అక్కడ. అదే రకంగా వాళ్ళు ప్రతి జిల్లాలో కూడా IMA వాళ్ళతో కమిటీలు వేసి ఏం కాదు మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటే చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు మనకు అనుకూలం కానే కావు. పోరాడేవాడే దీనికి అవసరం. మనం ఒక కార్మిక వర్గ దృక్పథంతో ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా మనకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేయవు. మనం పోరాడాల్సింది. ఆ పోరాడే పడక నుంచి మనం వెలిగిపోతా ఉన్నాం. అది మనకి ఇలా పెను శాపంగా మారింది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకోటి, ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి దాడులు అర్పంలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉన్నాయి. పట్టణ ప్రాంతాల్లో, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తక్కువ జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాళ్ళు కొంత डॉक्टर मोहम्मद हुसैन CPWS स्टेट का प्रेसिडेंट बता रहा हूँ। आज जो हमारे ऑल RMP डॉक्टर्स एसोसिएशन के पूरे मीटिंग हुई और पूरे यूनियन के मीटिंग मिलकर जॉइंट एक्शन कमेटी तैयार हुई। उसके अंदर यही मायदा गवर्नमेंट से रखा गया कि हमारे RMPs के ऊपर जो इल्जाम लगाकर गवर्नमेंट अभी जो 4 महीने से गवर्नमेंट आई, जब से जो सो राइडिंग्स हो रहे, क्लिनिक्स बंद कर दे रहे और इनसिक्योरिटी फील होते हुए हम लोग कुछ फर्स्ट एड कर नहीं सक रहे। लिहाजा गवर्नमेंट से हम ये अपील कर रहे हैं, मेहरबानी कर राइडिंग्स को रोक दीजिए। रोक कर जो हम RMP PMPs को क्या है हमारे टर्म्स कंडीशन वो बताइए, और उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। और जो बताया गया है ट्रेनिंग में हम वही इस्तेमाल कर रहे, लेकिन हम दूसरा कोशिश नहीं कर रहे। और जो दूसरा कर रहे वो RMP नहीं होते, गलत है। वो RMP जो ओरिजिनल RMP जो है वो जो फर्स्ट एड ही करते, खाली जो फर्स्ट एड जो करने वालों को जो है सो आप तो भी TSMC वाले जो राइडिंग कर रहे हैं उन लोग एक आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिफिकेशन करके हमको जैसे पलीता दिए तो उसके हिसाब से हम लोग कर लेते। क्योंकि नए RMP पैदा हो रहे हैं, लिहाजा कौन RMP है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है नहीं मालूम हो रहा। लिहाजा गवर्नमेंट अभी तो भी मेहरबानी करके हमको एक आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिफाई करके कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट दिए तो बहुत बहुत खुशी होती है। इस बात से हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग के हिसाब से हम हमको सर्टिफाइड करे तो हम उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे हाथ में रह के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑलरेडी पहले गवर्नमेंट मुझे दिया था। हमारे प्रॉब्लम्स क्या, आप पूरे राइडिंग्स कर रहे हैं, राइडिंग्स नहीं करना है सर। राइडिंग्स हमारे हाथ में रह के हम प्रैक्टिस कर रहे ना। RMP की प्रैक्टिस का मेन मकसद क्या, ओरल मेडिसिन से या इंजेक्टिव आइटम से? RMP का मकसद है ओनली ओरल मेडिसिन दे रहे हम। हमारे हाथ में जो भी हमको ट्रेनिंग में दिए, जो भी ट्रेनिंग में बोले, जो भी ट्रेनिंग दिए वो इसके हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल के RMP जितने भी हम देखते हैं वो लोग इंजेक्टिव आइटम सलाइन वगैरह में इंजेक्शन वो सब नहीं कर रहे हैं। वो RMP होते ही नहीं सर, वो RMP होते नहीं, वो RMP नहीं होते। वो RMP जो भी है, जो ट्रेनिंग में बोले, वो ट्रेनिंग में जो भी बोले वो ट्रेनिंग के हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका मेन मकसद फर्स्ट एड है? फर्स्ट एड कर। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల RMP PMP సంఘాల సమాఖ్యకు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిని. నేను ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరుకుంటున్నాను, ఇది మా ఒక్కరి సమస్య కాదు, ప్రజల సమస్య. ప్రజలు బతకాలి అని చెప్పంటే RMPలు బతకాలి, RMP వృత్తి బతకాలి. RMP వృత్తి రద్దయిన నాడు ప్రజలకు బ్రతికే హక్కు తీసేసినట్టే అని చెప్పని నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. RMP లేకపోతే మధ్యతరగతి పేద వర్గాల ప్రజలు అప్పుల పాలై ఆరోగ్యానికి ఖర్చు పెట్టలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలని చెప్పంటే ఖచ్చితంగా RMPలను గుర్తించాలి. RMPలు బ్రతకడానికి ఏ విధంగా వైద్యం చేయాలో
ఆ విధంగా వెలుసుబాటు కల్పించాలి, ఇంజక్షన్ చేయించాలి, సెలైన్లు పెట్టించే పరిస్థితి ఏర్పాటు చేయాలి, ప్రాథమిక వైద్యం చేయించాలని చెప్పని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ వైద్యుల సమాఖ్య అధ్యక్షునిగా ఈరోజు ఇక్కడ మేము 33 జిల్లాల మరి కార్యవర్గ సభ్యులతోని ఈరోజు మీటింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గ్రామీణ వైద్యులు 45,000 నుంచి మరి 50,000 మంది వరకు ఉన్నారు. మరి ఇట్టి గ్రామీణ వైద్యులకు మరి ప్రభుత్వము జీవనోపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మరి మా మీద ఈ రోజుల్లో మరి ఈ నెల రోజుల్లోనే మరి టిఎస్ఎంసి మరి ఏదైతే ఉందో మెడికల్ కౌన్సిలర్ వాళ్ళు మా ఆర్ఎంపీ వైద్యుల మీద అక్కడక్కడ మరి రైడింగ్ చేసి మరి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా చేయడం జరుగుతుంది. మరి దాడులు ఎందుకు, మరి ఆర్ఎంపీ మీద ఇంత పగ ఎందుకనే ఉద్దేశం మీద మేము ఈ మీటింగ్ పెట్టుకొని చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. మరి గత ప్రభుత్వంలో మరి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు మరి ఆ రోజు మరి 429, 428 జీవో తీసుకొచ్చి మరి ఆ రోజు ప్రతి ఒక్క ఆర్ఎంపీని గుర్తించి రాష్ట్రంలో అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో అప్పుడు మరి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరి అందరికి కూడా మరి ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చి మరి సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తామని కూడా మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది, జీవోను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అదే జీవో ప్రకారం మరి అప్పుడు మరి అక్కడక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా కేంద్రాల్లో హాస్పిటల్లో, ఏరియా హాస్పిటల్లో ఆయా జిల్లాలకు సంబంధించిన ఆర్ఎంపీలకు మరి ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంచుమించు ఒక 68% మెంబర్స్ కూడా ఆర్ఎంపీలకు మరి ట్రైనింగ్ కూడా పూర్తి అయిపోయింది. ఆ క్రమంలో మరి అనుకోకుండా అనివార్య కారణాల వల్ల మరి ముఖ్యమంత్రి అక్కడ దివంగత మరి వైఎస్ రాజశేఖర ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన పరమపదించారు. మరి అప్పుడు అది ఏదైతే జీవో ఉందో అది కంటిన్యూషన్ కాకపోయింది, అప్పుడు కుంటుపడిపోయింది. మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము మరి అప్పుడేదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండనో ఇప్పుడు కూడా మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని మరి ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు. మరి ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎవరైతే గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అతను కూడా మరి మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది. ఆ రోజు పెట్టినటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి జీవో ఏదైతే ఉందో ఆ జీవో ప్రకారం కూడా మరి ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి అదే జీవోను కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మరి 45 నుంచి 50,000 మందికి ట్రైనింగ్లు పూర్తి చేసి మరి మాకు ఒక గుర్తింపు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం. ఒక్కటి ఈ ప్రభుత్వానికి మేము చెప్పేది ఏంటంటే మా ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ గ్రామీణ వైద్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పు చేయరు, తప్పు చేయకుండా కూడా మేము అందరికి కూడా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలని కూడా సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మేము మితిమీరి కూడా మేము ప్రాక్టీస్ చేయడం మితిమీరి ప్రాక్టీస్ చేస్తలేము. మేము ఒక విధంగానే మేము ఏ ప్రజలకు కూడా హాని లేకుండా మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పోతున్నాము. ఎవరో కొందరు అబ్బాసులు మా మీద ఓర్వలేక మా మీద అబాస్పాలు చేసి వీళ్ళు నకిలీ వైద్యులు, వీళ్ళు అధికంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారని మా మీద అభంగడాలు వేసి మమ్మల్ని ఏదో రకంగా మమ్మల్ని రూపుమాపాలని చేస్తున్నారు. కానీ రూపుమాపితే మాకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది. మేము ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు మేము దండం పెట్టి 45,000 నుంచి 50,000 తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ వైద్యులు అందరం కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి మేము దండం పెట్టి చెప్తున్నాము. ఈ ప్రభుత్వంలో అతి త్వరలో మా మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకొని గత జీవో ప్రకారము మాకు ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చి ఐడెంటిఫై ఇచ్చి మరి పల్లె దవాఖానలో, పట్ట దవాఖానలో, మరి ఇక్కడ ఏరియా దవాఖానలో కూడా మాకు ఏదైనా పోస్ట్ కల్పించి మాకు జీవనోపాధి కల్పించాలని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు. మీకు ఎంతో మందికో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎందరికో జీవనోపాధి కల్పించారు. ఆ విధంగానే మాకు కూడా గ్రామీణ వైద్యులందరికీ కూడా మీరు జీవనోపాధి కల్పించి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కూడా మేము మీ అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ప్రభుత్వానికి మేము చేతులొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ వైద్య తరఫున మేము దండం తెలియజేసుకుంటున్నాం. జై తెలంగాణ. పనిచేస్తున్నటువంటి 60,000 మంది ఆర్ఎంపీలము ఈ రోజు అన్ని జిల్లాల నుంచి మరి జిల్లా ప్రతినిధి కానీ అన్ని సంఘాల నుంచి కూడా ప్రతినిధులు ఈరోజు పాల్గొని ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మా మీద ప్రభుత్వంకు కోఆపరేట్ చేస్తూ మరి టిఎస్ఎంసి వాళ్ళు మరి వాళ్ళను దాడులు చేయమని చెప్పేసి ప్రోత్సహిస్తూ మా ఆర్ఎంపీల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నది ఏంటంటే ప్రభుత్వం దగ్గర మేము కమ్యూనిటీ పారామెడికల్ దగ్గర 200 రూపాయల ఫీజు కట్టి 1000 గంటల పాటు శిక్షణ తీసుకున్నాం. మరి మేము 1000 గంటల పాటు శిక్షణ తీసుకున్నాం. మాకు ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే ఎగ్జామ్ నిర్వహించి అందరికీ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం.
గత ప్రభుత్వాలు కూడా మాకు ఆ రకంగా సర్టిఫికెట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి మోసం చేసినాయి. మరి ఇప్పుడు కూడా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో మీకు ఆర్ఎంపీలను గుర్తిస్తాం, ఎగ్జామ్ పెడతాం, ఆర్ఎంపీలకు న్యాయ రక్షణ కల్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీ మేరకు వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి మరి మేము ఇదివరకే మొత్తం శిక్షణ తీసుకున్నాం. 70% మందికి శిక్షణ కూడా అయిపోయింది. అయిపోయిన వాళ్లకు ఎగ్జామ్ నిర్వహించాలి, కాని వాళ్లకు శిక్షణ ఇచ్చి ఎగ్జామ్ నిర్వహించి మాకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసుకునేలాగా ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర సంఘంగా జేఏసీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం మిత్రులారా.